Welcome back to respiration in plants. So in this session we are continuing the next part of the respiration, which is called as the respiratory pathway. Now in the respiratory pathway mainly we come across a title called as the respiratory balance sheet. So from one molecule of glucose, what is the amount of energy that is produced during this process, and what is the balanced amount of ATP that is produced, where we also call it as the net ATP production. Okay, so let's go to the heading called as the respiratory balance sheet. Now generally what we say, when glucose will enter into the glycolytic pathway or breakdown pathway, as we call it as a respiratory pathway. Now this glucose, when it gets broken down, so finally it is converted into pyruvic acid. That pyruvic acid will enter into the matrix of mitochondria to complete the Krebs cycle, and finally the products produced from the Krebs cycle will enter into the inner mitochondrial membrane, where energy is produced by various different complexes, starting from the complex 1 till complex 5. So finally energy is produced in the form of ATP in the mitochondria, and that is stored, and hence we call it as powerhouse of the cell. Now in the respiratory balance sheet, from one glucose molecule, what is the total amount of ATP that is produced during this process? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ATP molecule production ಆಗ್ತಾವಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಜನರಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಆರ್ 38 ATP ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ, then from the Krebs cycle in energy produce ಆಗ್ತದ. So let's look at these parts where we call it as a respiratory balance sheet. Okay, now here we have the first one, glycolysis. Then here let us write number of molecules of ATP, NADH2 and FADH2. Okay. Now this side we have the total. From the glycolysis, how many ATP are produced? So we know that 4 ATPs are produced, 2 are utilized. So 4 minus 2 is 2. Okay, that means so total number of ATP is 2 ATP. 2 ATP ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತಾವ, 4 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 2 ATP ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ 4 minus 2, 2 ATP. How many NADH2 are produced? NADH2, 2 molecules. Just look at the glycolytic pathway, 2 molecules of NADH2 are produced. Then FADH2, none of the FADH2 are produced in the glycolysis pathway. So nil. So total ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 ATP ಇಲ್ಲಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ NADH2 2 ಅದ. ಸೊ 2 into 3 is 6. ಸೊ NADH2, 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP. So 2 into 3 is 6. 6 plus 2 is 8. 8 ATP. So total in terms of ATP ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ 8 ATP, that is the net gain of ATP, which already we know. Then second one is
oxidative decarboxylation of pyruvate or pyruvic acid. For this we call it as a gateway step also. To enter into the Krebs cycle, pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೇಟ್ವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. NADH2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವೆ? ಇದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಒಂದು, 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ 2. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, 2 ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಿಂದ 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದಿಂದ NADH2 ಅಂದರೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ. ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಒಂದು NADH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, 2ರಿಂದ 2. ಸೊ 2 NADH2 ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಟ್ವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ FADH2. ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP? ಸೊ 2 ಇಂಟು 3 6 ATP. Okay, then third one is a Krebs cycle. Krebs cycle ATP ಅಂತ ಬಂದಾಗ GTP is produced. GTP is equivalent to ATP S2. ಇದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು Krebs ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, 2ನೇ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದು 2ನೇ Krebs ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ Krebs ಸೈಕಲ್ದಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ATP ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ATP? ಅಲ್ಲಿ GTP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಸೈಕಲಿಂದ 1, 2 ಸೈಕಲಿಂದ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ದೆನ್ NADH2 ನೋಡ್ರಿ, Krebs ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು NADH2 ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, NADH ಪ್ಲಸ್ H+. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಅದಾವೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ 2 ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ 6 ಆಯಿತು, 6. ಓಕೆ, ದೆನ್ FADH2 ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ? 1 ಅದ. 1 ಸೈಕಲಿಂದ 1, 2 ಸೈಕಲಿಂದ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ATP NADH2 ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ NADH2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 6 ಇಂಟು 3. ಸೊ 6 3 ಇಂಟು 3 18 ಆಯಿತು. 2 1 FADH2 is equal to 2 ATP. 2 ಇಂಟು 2 4 ATP ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು 1 2. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ 24. Okay, now here if we do the total, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ATP 2 to 4 ATP. ಇಲ್ಲಿ this is 2 into 3, this is also 2 into 3. So 18 plus 6 24 30. Now here it is. So totally 34 plus 4 38. ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ, 2 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ 24 ಪ್ಲಸ್ 6 30 ಪ್ಲಸ್ 8 38 ATP. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ATP ಫ್ರಮ್ 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ATP ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ 38 ATP. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP is produced from 1 glucose molecule during aerobic respiration, because this is the respiratory balance sheet of what?
of aerobic respiration. Respiratory balance sheet of aerobic respiration. Then suppose if we take anaerobic respiration, what is the process here? How many total number of ATP are produced during anaerobic respiration? Anaerobic respiration check ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, or we also call this process as fermentation. So total ATP produced are only 2 ATP. So total ATP production and 2 ATP, because in the anaerobic respiration there is an incomplete breakdown of glucose to form into pyruvic acid. From the pyruvic acid products are formed, either it is a alcohol or a lactic acid. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ NADH ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪೈರುವಿಕ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ NADH2 ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ATP. ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ 4 - 2 ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 2 ATP ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದ. ಓಕೆ, what is the net gain of ATP during fermentation process ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ will be only 2 ATP. what is the net gain of ATP by the breakdown of one molecule of glucose in aerobic respiration ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ it is 38 ATP. remember this, which is most important. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ 36 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, which is wrong. refer the new NCERT where it is given as 38 ATP. So this is regarding the part of the respiratory balance sheet. Now respiratory balance sheet ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are comparing aerobic respiration and we are comparing anaerobic respiration. Aerobic respiration energy produced is much more higher, where anaerobic respiration it produces very less amount of energy. Aerobic respiration produces 38 ATP, anaerobic respiration produces only 2 ATP. Aerobic respiration there is complete breakdown of glucose, anaerobic respiration there is incomplete breakdown of glucose. So this is difference in characters between aerobic and anaerobic respiration. But in reality whether it is true, ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ವೆದರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ನೋ. Respiratory substrate might be fats also, respiratory substrate might be proteins also. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೈತಿ, ವೇರ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಪಾತ್ವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. So there we are going to study it in detail. Okay, now as far as this aerobic respiration and a respiratory balance sheet is concerned, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಪಾತ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈರುವೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಟಾಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಸ್ಟಾಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮೆ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ATP ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಫೈನಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATP produced from one glucose molecule finally is 38 ATP in aerobic respiration, while in anaerobic respiration or the fermentation process where there is incomplete breakdown, because this difference is given in the NCERT and just I am explaining you those characteristics. Okay, so that is the part of the respiratory balance sheet. Okay, now with this we are entering into the next process. Next process is amphibolic pathway.
Now as we come across the term amphibolic pathway, amphi means double, amphi means dual. And in the amphibolic pathway, why do we call it as amphibolic pathway? Amphi, as we call it as double or dual. Here respiratory substrate, apart from the glucose, other two respiratory substrates are also there, where we call them as proteins and fatty acids or fats. Then in the amphibolic pathway, there is not only catabolism but there is a anabolism. Ali catabolism process ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೈಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. Then what exactly this amphibolic pathway means? The respiratory pathway is involved in both anabolism pathway is used in both anabolism and catabolism. Hence it is termed as amphibolic pathway. What exactly is amphibolic pathway? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಎಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಬರೀ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಎಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ದಿಂದ ಎಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮೇ ಒಡಿಯೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್. ಎಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್. ಇವು ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Amphibolic pathway, it involves what? It involves anabolism and it involves catabolism. Anabolism is a constructive process, kattudu. Catabolism is a destructive process or breakdown process or lysis process. ಒಡೆಯೋದು. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀರಿ ಇನ್ ದ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ವಾಪಸ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್, ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ನಾವು ತಿಂದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ತತಿ. ಇದು ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ದಾಗ ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್. ಹಂಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ.
That's why as both the process anabolism and catabolism are involved during the respiratory pathway, hence it is termed as amphibolic pathway. ಯಾಕೆ ಆಂಫಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸದ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಕ್, ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬರೀ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದಂತ, ಬಟ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತದ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ amphibolic pathway, it has its own definition. The respiratory pathway is used in both anabolism and catabolism, hence it is said to be or termed as amphibolic pathway. Now what is this amphibolic pathway? So let's have a schematic representation of that and we'll observe it. Now here we have the schematic representation of an amphibolic pathway where there is an interrelationship between various different types of respiratory substrates. ಇವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತರಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವು ಮೂರು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಜನರಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಗ್ಲೈಕೊಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಎನಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ನಾವು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೈನಲಿ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೈಕೊಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೋ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗೂ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗ್ಲೈಕೊಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ, ಗ್ಲೈಕೊಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕತಿ, ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ವಿತ್ ದಟ್ ದ ETS ವಿಚ್ occurs in the inner mitochondrial membrane to produce the energy from F0 F1 particle. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು, ಆವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಅದಾವೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಚ್ಚಾ. ಪಕ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತಿಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬರೀ ನೀರಿನ ಮೇಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಚ್ಚಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಾಬುದಾನಿ ತಿನ್ನೋದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಉಪವಾಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಿನ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕ್ಯಾಗೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ ಸೆಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಡೆದಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು 2 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, 1 ಡೇ ಆಯಿತು, 2ನೇ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಏನದ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದ. ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು PGL ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡೇಟ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಇವು ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು PGAL ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡೇಟ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಗೇನ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ,
ನಾವು ಹಿಂಗೊಂದು 3-4 ದಿನ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ದಿಂದನೂ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕತಿ. ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಫೈನಲಿ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮೇ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 5-6 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತದ. ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 5 or 6 days ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿವಿಯರ್ ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 6-7ನೇ ದಿನ 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ರೋಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ವೇರ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ದಿಂದ? ಪ್ರೋಟೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ದಿಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ವೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಡೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಲಾಗಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಳ್ಳಾಗಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಹಸುವಿದಿಂದ ಯಾವೂ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್, ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಹಂಗದ. ಯು ವೋಂಟ್ ಡೈ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜಗಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೆನಪಿರಲಿ, ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವೋಂಟ್ ಡೈ ಸೋ ಸೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಂಗದ. ಒಂದು ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಪವಾಸಿದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಪವಾಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆಟ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ our body has its own mechanism to produce energy in its own way by the amphiboolic process. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಾಗೂ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಬರೀ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಡೆದ ಅದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಒಡೆದ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ದಿಂದ PGL ಆಗ್ತತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತತಿ. ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ದಿಂದ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್. ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಟ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಗ್ತತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಸೈಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತತಿ, ಈ ಸೈಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಈಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್. ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ? ಇದು ವಿಡ್ರಾ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಉಲ್ಟಾ ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಅನಾಬಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಡೆದು ಎಸ್ಟಲ್ ಕೋಎನ್ಜೈಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್, ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್ ಎರಡೂ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ explanation which is given for you.
based on this schematic representation of the amphibolic pathway. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ and we are left with the last part of the chapter where we are going to finish it in the next session. So until then, stay tuned. Thank you.